Namaste, good morning, and welcome to Global Festival of Oneness, celebrating the life and works of Jagadguru Sri Adi Shankara. It has been a wonderful food for the soul as well as food for thought, listening to wonderful speakers, scholars, swamis, swaminis, academicians, and working professionals all share their inspiration about Adi Shankara and how it has impacted them personally in their own lives, and how some of them has dedicated their entire life for this particular cause has been so inspiring. We thank you for making this festival a huge success. Today we are at day number 21, and we have this is said this is a month-long festival, and this is what we call a session number 1, happening at 6 o'clock in the morning IST, and there'll be a second session at 6:45 a.m. 6:45 p.m. Um, uh, 6:30 p.m. IST. My apologies. Today we have 2 video presentations. Both are video presentations, so there is no opportunity for a live Q&A. However, they're both simply extraordinary folks. The first one is titled Jnana Karma Samuchaya Vada Nirakaranam, an argument from Gita Bhashyam by Karthik Sharma ji. Jnana Karma Samuchaya Vada Nirakaranam. Karthik Sharma had his traditional studies from Sri K.S. Maheshwaran Nambudiri in Advaita Vedanta, under whom he had completed all the 14 levels, and also did the Mahapariksha in Advaita Vedanta at Kanchi Veda Vedanta Shastra Sabha, Tenali. He also learned advanced Vedantic texts under Mahopadhyaya Dr. Mani Dravid Shastrigal. During this festival, we have been fortunate to hear from so many of Dr. Mani Dravid Shastrigal's disciples, Sishyas, including Shastrigal himself during the early part of the festival. Karthik Sharma ji is currently appearing for Navya Nyaya exams in Tenali under Dr. K.E. Devanathan ji. He attends traditional Vakyartha Sadas all over India. He has a bachelor's in Advaita Vedanta, master's in Advaita Vedanta from Madras Sanskrit College, and an MPhil from Ramakrishna Mission in Chennai. He teaches Advaita Vedanta Darshanam, Nyaya Darshanam, and Indian logical systems. And there's just so many accomplishments for someone so young. And he has won multiple first prize and golden Shalaka and gold medals in Advaita Vedanta. I wish he was live, but unfortunately, we are not going to have the opportunity to engage with him. And he has also been given Sadachara Prize with gold coin endowed by His Holiness Sri Jagadguru Sri Shankaracharya Swamigal of Kanchi Kamakoti Peetham. And some of you may know this festival was inaugurated with his opening remarks by Sri 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 Vijayana Saraswati of Kanchi Kamakoti Peetham. Sri Sharma ji has been honored with golden ring, Suvarnanguliyakam by Mahasanidhanam Sringeri Mutt, as well as Advaita Vedanta Ratnam by Kanchi Mutt in 2019. So many publications on music as well as Advaita. It's really an honor to feature Sri Karthik Sharma ji in this month-long festival of oneness. I'm going to start the video now. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. अद्वैत अकाडेमी पक्षतः शङ्करजयन्तीं निमित्तीकृत्य प्रचाल्यमानः अयं कार्यक्रमः ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ वन्नेस् इति. अस्मिन् कार्यक्रमे शास्त्रार्थं वक्तुं ममापि अवसरो लब्धः इति आत्मानं धन्यं मन्ये. अस्य च पृष्ठभूमौ ये कार्यकर्तारः सन्ति अस्य कार्यक्रमस्य, तेपि सर्वे श्लाघ्यन्ते अस्मिन् अवसरे. मया इदानीम् अत्र वक्तुं
भगवद्गीतायां ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य निराकरणम् इति अयं विषयः स्वीकृतः अस्ति। तत्रापि ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य निराकरणमित्यनेन अयम् अर्थः मया विवक्षितः अस्ति। भगवद्गीतायां ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य अनभिप्रेतत्वं, भगवद्गीतायाः तात्पर्यविषयो न भवति ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः इति। यतोहि अत्र कश्चन विशेषः अस्ति इति। यद्यपि कः आशयः, ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य निराकरणार्थं भाष्यकारैः बहुत्र पराक्रमः कृतः अस्ति। ईशावास्योपनिषद्भाष्ये, पुनः तैत्तरीयोपनिषद्भाष्ये सर्वत्र ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः अनेकैः युक्तिविशेषैः भाष्यकारैः निराकृतः अस्ति। अत्रापि पुनः गीताभाष्ये सः वादः निराकृतः अस्ति। द्वितीयाध्याये अपि पुनः ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य निराकरणं दृश्यते। भगवद्गीता अनभिप्रेतत्वं प्रतिपादितमस्ति। तत्र द्वितीयाध्याये चिन्तितः यः अंशः, द्वितीयाध्यायस्य भगवद्गीतायां द्वितीयाध्याये भाष्ये चिन्तितः यः अंशः, सः अंशः मया अनोद्यते। तथा च ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः कुतः निराकर्तव्यः इति आदौ चिन्तनीयमस्ति। अनन्तरं तस्य भगवद्गीतायाम् अनभिप्रेतत्वं मया प्रतिपादनीयमस्ति। तर्हि ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः कुतः निराकरणीयः इति चेत्, ततः प्राक् आदौ अद्वैतिनां किञ्चित् प्रमेयविशेषः ज्ञातव्यः अस्ति। अद्वैतिनाम् इदं प्रमेयमस्ति, अज्ञाननिवृत्तिं प्रति ज्ञानं विना अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। अन्यस्य कस्यापि पदार्थस्य सहकारित्वं ज्ञानस्य नापेक्ष्यते अज्ञाननिवृत्तौ कर्तव्यायाम् इति। कथम् अयं नियमः सिद्धः इति चेत्, शुक्तिरजतभ्रमस्थले अयं न्यायः सिद्धः अस्ति। कस्यचित् पुरुषस्य शुक्तिं दृष्ट्वा इदं रजतम् इति भ्रमः जातः। सः भ्रमः शुक्त्यज्ञानवशात् जातः अस्ति। तर्हि शुक्त्यज्ञानवशात् जातः यः अयं भ्रमः, तस्य कारणीभूतं यत् अज्ञानं, शुक्त्यज्ञानम्, इदम् अज्ञानं कथं निवर्तते इति चेत् शुक्तिज्ञानेनैव निवर्तते, न तु अन्येन केनचित् पदार्थेन। तर्हि यद्यदज्ञानं तत्सर्वं ज्ञानैकनिवर्त्यम् इति एका व्याप्तिः लब्धा अस्ति अद्वैतिना। सिद्धान्ते च मोक्षः नाम अज्ञाननिवृत्तिरूप एव मोक्षः। तर्हि मोक्षः यदि अज्ञाननिवृत्तिरूपः अस्ति, तर्हि अज्ञाननिवृत्तिरूपस्य मोक्षस्य कारणं किं स्यात् इति चेत् कारणं ज्ञानमेव स्यात्, न तु ज्ञानात् अन्यत् किञ्चित्। तर्हि ज्ञानात् भिन्नस्य अन्यस्य कस्यचित् पदार्थस्य कारणत्वं नास्ति। तर्हि ज्ञानं सहकारित्वेन किमपि नापेक्षते अज्ञाननिवृत्तिरूपे मोक्षे कर्तव्ये इति कृत्वा अवश्यं कर्मणामपि तत्र सहकारित्वं नैव वक्तुं शक्यते। इति कृत्वा कर्मसहितं ज्ञानं मोक्षकारणम् इति नैव वक्तुं शक्यते इति आशयः अस्ति। तस्मात् यस्मात् ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिना न केवलं ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वम् अपि तु कर्मणः अपि मोक्षसाधनत्वमस्ति, तथा च कर्मसहितं ज्ञानं मोक्षसाधनम् इति ते वदन्ति। अयमाशयः ज्ञानमपि अपेक्षते, कर्मानुष्ठानमपि कर्तव्यं, तथा च कर्मानुष्ठाने कृते ज्ञाने लब्धेपि पश्चात् मोक्षो भविष्यति इति। तस्मात् अवश्यम् एतत् पूर्वोक्तप्रमेयविरुद्धमिदं भवति इति कृत्वा अयं वादः अवश्यं निराकर्तव्यः इति स्थितिः अस्ति। तर्हि इदानीं मया भगवद्गीताभाष्यकारैः द्वितीयाध्याये कः अंशः चिन्तितः अस्ति इति चेत्, ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः बहुत्र निराकृतः अस्ति। प्रसङ्गमानीय बहुत्र ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य निराकरणार्थं यद्यपि भाष्यकारैः यत्नः कृतः अस्ति,
तथापि विशिष्य अस्मिन् अंशेऽपि प्रयत्नः भाष्यकारैः कृतः अस्ति। कस्मिन् अंशे इति चेत् ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः भगवद्गीतायाम् अभिप्रेतोऽपि नास्ति इति अयम् अंशः। यतोहि केचन प्राचीनाः व्याख्यातारः सन्ति गीताभाष्यस्य गीतायाः ये वृत्तिकाराः इत्येवमादयः ते ज्ञानकर्मसमुच्चयवादं समर्थितवन्तः। भगवद्गीता न केवलं समर्थितवन्तः, भगवद्गीतायाः अपि ज्ञानकर्मसमुच्चयवादे ज्ञानकर्मणोः समुच्चये तात्पर्यमस्ति इत्यपि प्रतिपादितमस्ति। तर्हि तेषां व्याख्यानं निराकर्तुं भाष्यकारैः अत्र भगवद्गीतायामपि ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः अभिप्रेतो नास्ति इति प्रतिपादयितुं यत्नः आरब्धः अस्ति। तत्र अपेक्षिते स्थले भाष्यवचनानि उदाह्रियन्ते मया। सर्वांशेन पङ्क्तिसमन्वयस्तु न क्रियते। अतः द्वितीयाध्याये विद्यमानम् इमं विषयं यथा भाष्यं किञ्चित् निरूपयिष्यामि। तथा च कांश्चन श्लोकान् दृष्ट्वा अत्र पूर्वपक्षः भवति ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः अत्र भगवद्गीतायाम् अभिप्रेतः अस्ति इति। के ते श्लोकाः इति आदौ द्रष्टव्यमस्ति। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इति एकः श्लोकः। तर्हि अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि इति वदति भगवान्। तर्हि इदानीं भगवद्गीतायाम् अर्जुनं कर्मणि प्रेरयति इति दृश्यते। इदं भगवद्गीता अध्यात्मशास्त्रं मोक्षसाधनीभूतं मोक्षप्रतिपादनार्थं तत्साधनप्रतिपादनार्थं च आगतम् अस्ति। तदर्थम् अत्र उपदेशः अपि भगवता आरब्धः अस्ति अर्जुनाय। इति स्थितौ कर्मोपदेशः अर्जुनाय क्रियते भगवता। तर्हि यस्मात् ज्ञानोपदेशप्रसङ्गे कर्मणि अपि प्रेरयति भगवान् अर्जुनम् इति कृत्वा कर्मानुष्ठानमपि मोक्षं प्रति अपेक्षितम् इति ज्ञायते। तस्मात् ज्ञानमपि कारणं तेन सह कर्मानुष्ठानमपि कारणं मोक्षाय इत्ययमर्थः एतत् श्लोकवशात् ज्ञायते इति। एवम् अपरः श्लोकः अस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते इति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इतोपि अतिरिक्तः अंशः न स्वीकर्तव्यः पूर्वपक्षार्थं। कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्ययमेव अंशः इदानीं स्वीकर्तव्यः। तर्हि कर्मण्येवाधिकारस्ते इति वदति भगवान्। तर्हि कर्मणि अधिकारः अस्त्येव इति वक्तव्यं। तर्हि कर्मानुष्ठानमपि मोक्षाय ज्ञानेन सह कर्तव्यमिति ज्ञायते। कर्मणः ज्ञानेन सह समुच्चयः अनेन वाक्येन भगवतः अभिप्रेतः अस्ति इति ज्ञायते। किञ्च एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् इति च उपदिशति भगवान्। तस्मात् किं ज्ञायते? कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इति उपदिशति। अनेनापि इदं ज्ञायते अत्र ज्ञानकर्मणोः यस्मात् पुनः कर्मोपदेशं करोति अर्जुनाय, तस्मात् न केवलं ज्ञानं मोक्षसाधनाय पर्याप्तम् अपि तु ज्ञानेन सह कर्मानुष्ठानमपि कर्तव्यम् इत्ययम् अंशः भगवताम् अभिप्रेतः अस्ति इति ज्ञायते। तस्मात् ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः मोक्षाय अपेक्ष्यते इति अयम् अंशः भगवद्गीतायां भगवता प्रतिपादितः अस्ति। तस्मात् भगवद्गीतायाः अस्मिन् अंशे तात्पर्यमस्ति इति पूर्वपक्षः अस्ति। अस्य पूर्वपक्षस्य निराकरणार्थं भाष्यकारैः अनुपपत्तिचतुष्टयं प्रदर्शितमस्ति। तत्र ताः अनुपपत्तयः काः इति चेत् निष्ठाद्वयविभागानुपपत्तिः,
तृतीयाध्यायप्रश्नानुपपत्तिः, पञ्चमाध्यायप्रश्नानुपपत्तिः, प्रतिवचनानुपपत्तिः इति अनुपपत्तिचतुष्टयं भवति। अनेन अनुपपत्तिचतुष्टयेन इदं ज्ञायते यत् ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवद्गीतायां भगवता न प्रतिपादितः अस्ति। तस्मात् भगवद्गीता तात्पर्यविषयीभूतो नास्ति ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः इति। अत्र प्रथमा अनुपपत्तिरस्ति निष्ठाद्वयविभागानुपपत्तिः इति। तदर्थं तत् यस्मिन् भाष्यसन्दर्भे विव्रियते तत्र सा भाष्यपङ्क्तिः मया पठ्यते। प्रतिपङ्क्तिसमन्वयः न क्रियते, केवलं विषयस्य स्मारणार्थं केवलं पङ्क्तिं पठामि एकवारम्। ज्ञानकर्मनिष्ठयोः विभागवचनात् बुद्धि तदसत् ज्ञानकर्मनिष्ठयोः विभागवचनात् बुद्धिद्वयाश्रययोः अशोच्यान् इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इत्येतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थात्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् साङ्ख्यं तद्विषयाबुद्धिः आत्मनः जन्मादिषड्विक्रियाभावात् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थनिरूपणाद् या जायते सा साङ्ख्यबुद्धिः। सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते साङ्ख्याः। एतस्याः बुद्धेः जन्मनः प्राक् आत्मनः देहादिव्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यपेक्षः धर्माधर्मविवेकपूर्वकः मोक्षसाधनानुष्ठानलक्षणः योगः तद्विषयाबुद्धिः योगबुद्धिः। सा येषां कर्मिणाम् उचिता भवति ते योगिनः। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु इति। तयोश्च साङ्ख्यबुद्ध्याश्रयां ज्ञानयोगेन निष्ठां साङ्ख्यानां विभक्तां वक्ष्यति पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति। तथा च योगबुद्ध्याश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां वक्ष्यति कर्मयोगेन योगिनाम् इति। एवं साङ्ख्यबुद्धिं योगबुद्धिं च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्वाकर्तृत्वैकत्वानेकत्वबुद्ध्याश्रययोः युगपत् एकपुरुषाश्रयत्व असम्भवं पश्यता इति। अनेन भाष्यसन्दर्भेण निष्ठाद्वयविभागानुपपत्तिः इति एकः हेतुः ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवद्गीतायाम् अभिप्रेतो नास्ति इति साधयितुं हेतुत्वेन उक्तः अस्ति। कः आशयः इति चेत् ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा इति निष्ठाद्वयं वर्तते इति प्रतिपादितमस्ति। अत्र ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा च परस्परविलक्षणबुद्धिद्वयाश्रिता भवति। परस्परविलक्षणबुद्धिद्वयाश्रिता भवति। ज्ञाननिष्ठा साङ्ख्यबुद्ध्याश्रिता भवति, कर्मनिष्ठा तु योगबुद्ध्याश्रिता भवति इति स्थितिः अस्ति। ज्ञाननिष्ठा केषां भवति इति चेत् साङ्ख्यानां भवति। साङ्ख्याः इत्यनेन साङ्ख्यविषयकज्ञानं येषां वर्तते ते साङ्ख्याः, तेषां ज्ञाननिष्ठा वर्तते। साङ्ख्यं नाम पारमार्थिकम् आत्मस्वरूपं। तर्हि पारमार्थिकम् आत्मस्वरूपं यत् तद्विषयकं ज्ञानं येषां वर्तते ते साङ्ख्याः सन्न्यासिनः, तेषां ज्ञाननिष्ठा वर्तते। ज्ञाननिष्ठा इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् अत्र निष्ठा इत्यनेन निश्चयेन स्थितिः तात्पर्येण परिसमाप्तिः इति विवक्षितमस्ति। सन्न्यासिनां या निष्ठा निश्चयेन स्थितिः तेषां भवति ब्रह्मणि, तस्मात् तेषां ज्ञाननिष्ठा वर्तते। तर्हि ब्रह्मणि निश्चयेन स्थितिः तात्पर्येण परिसमाप्तिः साङ्ख्यानां सन्न्यासिनां किं वशात् भवति इति चेत् साङ्ख्यबुद्धिवशात् भवति। साङ्ख्यबुद्धिर्नाम का इति चेत् आत्मनः एकत्व अकर्तृत्व अभोक्तृत्वादिज्ञानम्। आत्मा अभोक्ता अस्ति, अकर्ता अस्ति,
एकः अस्ति इत्यादि यत् ज्ञानं वर्तते इदं ज्ञानं साङ्ख्यबुद्धिः इति उच्यते। तस्मात् यस्मात् साङ्ख्यबुद्धिः तेषां वर्तते तस्मादेव तेषां ज्ञाननिष्ठा भवति इति आशयः वर्तते। अपरे कर्मिणः कर्म ये कुर्वन्ति योगिनः तेषां तु कर्मनिष्ठा अस्ति। कर्मनिष्ठा इत्यनेन किं विवक्षितम् इति चेत् आत्मा कर्ता अस्ति, भोक्ता अस्ति, अनेकः अस्ति, देहादिव्यतिरिक्तः अस्ति इति देहादिव्यतिरिक्तत्व अनेकत्व भोक्तृत्व कर्तृत्वादिकम् आत्मनः ज्ञात्वा ये मोक्षसाधनां कर्म ये अनुतिष्ठन्ति ते अत्र योगिनः इति विवक्षितमस्ति। तर्हि तेषां का बुद्धिर्भवति चेत् तेषां योगबुद्धिर्भवति। योगबुद्धिश्च आत्मनः अनेकत्वादिज्ञानम् इत्याशयः। तर्हि कर्मणि निष्ठा तेषां भवति, नैरन्तर्येण कर्मानुष्ठानं ते कुर्वन्ति इत्याशयः। तर्हि कर्मनिष्ठा तर्हि किं बुद्ध्याश्रिता इति चेत् साङ्ख्यबुद्ध्याश्रिता योगबुद्ध्याश्रिता भवति। पूर्वोक्तरीत्या ज्ञाननिष्ठा तु साङ्ख्यबुद्ध्याश्रिता भवति। साङ्ख्यबुद्धेः योगबुद्धेश्च अवश्यं परस्परं विरोधः वर्तते। यतोहि साङ्ख्यबुद्धिर्नाम आत्मनः एकत्व अभोक्तृत्व अकर्तृत्वादिज्ञानं, योगबुद्धिर्नाम आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादिज्ञानं। तर्हि अनयोः बुद्ध्योः परस्परं विरोधः वर्तते इति कृत्वा तद्बुद्धिद्वयाश्रययोः निष्ठयोः ज्ञाननिष्ठकर्मनिष्ठयोः ज्ञानकर्मनिष्ठयोरपि परस्परं विरोधः अवश्यं भवति। यतोहि येषां साङ्ख्यबुद्धिरस्ति तेषां योगबुद्धिर्भवितुं नार्हति, येषां योगबुद्धिरस्ति तेषां साङ्ख्यबुद्धिः एकस्मिन् काले एककालावच्छेदेन भवितुं नार्हति इति कृत्वा निष्ठाद्वयम् एकस्य पुरुषस्य एकस्मिन् काले भवितुं नार्हति इति कृत्वा अनयोः निष्ठयोः परस्परं विरोधः अस्ति। तस्मात् येषां ज्ञानमस्ति तेषां कर्मानुष्ठानं न सम्भवति, ये कर्म अनुतिष्ठन्ति तेषाम् एतादृशं ज्ञानं भवितुं नार्हति इति कृत्वा कथञ्चिदपि एकस्मिन् पुरुषे एककालावच्छेदेन ज्ञानकर्मणोः द्वयोः समुच्चयः भवितुं नार्हति इति अनेन विभागप्रदर्शनेन ज्ञायते इति विभागद्वयवचनानुपपत्तिः इत्ययं प्रथमो हेतुः भाष्यकारैः उक्तः अस्ति। एतावता इमं विषयं समापयिष्यामि संक्षेपेण। समन्वयः न चिकीर्षितः अस्ति मया। इतः परं द्वितीयानुपपत्तिः का इत्येतत् प्रदर्श्यते। द्वितीयानुपपत्तिः भाष्यकारैः प्रदर्शिता अस्ति। तृतीयाध्याय प्रश्नानुपपत्तिः इति। कः आशयः इति चेत् तृतीयाध्याये अर्जुनेन कृतः यः प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य परीक्षणेन इदं ज्ञायते अन्यथानुपपत्त्या अत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवता न उपदिष्टः, तस्मात् भगवद्गीतायाः तात्पर्यविषयो नास्ति इति। कः प्रश्नः इति चेत् जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। प्रश्नः नाम आक्षेपः इति विवक्षितमस्ति। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति। अत्र आदौ द्वितीयपादे अत्र अंशद्वयमस्ति, अंशद्वयेनापि इदं ज्ञायते अत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः न विवक्षितः अस्ति इति। अत्र आदौ द्वितीयपादं पश्यामः। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति उपालम्भं करोति इति आक्षेपं करोति इति पृच्छति। आक्षेपमुखेन पृच्छति अर्जुनः भगवन्तं प्रति, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति। तर्हि अयं प्रश्नः कदा अनुपपन्नः स्यात् इति चेत् ज्ञानकर्मणोः एकपुरुषानुष्ठेयत्व असम्भवं ज्ञात्वा एव अर्जुनः अयं प्रश्नं पृच्छति इति ज्ञातव्यमस्ति। अन्यथा
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति आक्षेपं सः किमर्थं कुर्यात्? तर्हि एवम् आक्षेपं कुर्वता अर्जुनेन इदं ज्ञायते यत् एवम् आक्षेपं कुर्वता अर्जुनेन इदं ज्ञायते यत् ज्ञानकर्मणोः ज्ञानं कर्म च एकेन पुरुषेण अनुष्ठातुं न शक्यते। अर्जुनः इदानीं ज्ञानश्रेयस्साधनं यत् ज्ञानमस्ति तत् प्राप्तुम् इच्छति। ईश्वरः भगवांश्च कर्मणि प्रेरयति। यदि भगवान् कर्मणि यदि प्रेरयति अर्जुनं, तर्हि अयं स्वधर्मे कर्मणि प्रेरयति इति कृत्वा तत्र अर्जुनस्य उपालम्भः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते इदं यत् युद्धमस्ति तद् युद्धं स्मार्तं कर्म अर्जुनस्य धर्मः इति अर्जुनः जानात्येव। तस्मात् तस्मिन् अंशे अर्जुनस्य आक्षेपः इति वस्तुतः न वक्तुं शक्यते। परन्तु कस्मिन् अंशे वस्तुतः आक्षेपः अस्ति? ज्ञानमार्गे अर्जुनस्य इदानीं प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति इत्यस्मिन् अंशे अर्जुनस्य आक्षेपः अस्ति इत्येव वक्तव्यं। तस्मात् अयम् आक्षेपः यदि करोति तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति इमम् आक्षेपम् अर्जुनः यदि करोति तर्हि अवश्यम् इदम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। किम् इति चेत् इमं प्रश्नं किं ज्ञात्वा अर्जुनः करोति इति चेत् ज्ञानकर्मणोः एकपुरुषानुष्ठेयत्व असम्भवं ज्ञात्वा इमं प्रश्नं करोति इति। तर्हि यदि एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवं यदि जानाति अर्जुनः, तर्हि तत् अवश्यं भगवता पूर्वं प्रतिपादितं स्यात् एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवः। तस्मात् यस्मात् अर्जुनः एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवं ज्ञात्वा इमम् आक्षेपं करोति इति वक्तव्यं। तस्मात् एव भगवता एकपुरुषानुष्ठेयत्व यतोहि भगवन्तं प्रति खलु आक्षेपं करोति, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति। तर्हि एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवं भगवद्वचनादेव अर्जुनः ज्ञातवान् इति वक्तव्यं। तस्मात् भगवान् एव एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवं ज्ञानकर्मणोः प्रतिपादितवान् अस्ति इति तावत्पर्यन्तम् अर्थापत्तिप्रमाणेन ज्ञायते। तस्मात् एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवं ज्ञात्वा अर्जुनः इमं प्रश्नं करोति। एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवश्च भगवद्वचनात् जानाति। तस्मात् भगवतः कुत्र तात्पर्यम् इति चेत् ज्ञानकर्मणोः एकपुरुषानुष्ठेयत्वं न भवितुमर्हति इति ज्ञानकर्मणोः एकपुरुषानुष्ठेयत्व असम्भवे तात्पर्यमस्ति। तर्हि एकेन पुरुषेण इदं द्वयं कर्तुं न शक्यते, ज्ञानं कर्म च कर्तुं न शक्यते इत्यस्य कः आशयः? ज्ञानस्य कर्मणश्च समुच्चयः भवितुं नार्हति इत्याशयः। इत्येवं द्वितीयस्य पादस्य परीक्षणेन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति इमम् अंशं दृष्ट्वा अर्थापत्तिप्रमाणेन इदं ज्ञायते यत् भगवतः ज्ञानकर्मणोः समुच्चये तात्पर्यं नास्ति, अपि तु एकपुरुषानुष्ठेयत्व असम्भवे एव तात्पर्यमस्ति इति ज्ञायते इति। द्वितीयः अंशः अस्ति जायसी चेत् कर्मणस्ते इति। तत्र अर्जुनः ज्यायस्त्वम् उक्त्वा आक्षेपं करोति, तद्वशादपि ज्ञायते अत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भवितुं नार्हति इति। यतोहि ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन इति अर्जुनः वदति। तर्हि कर्मापेक्षया बुद्धेः ज्यायस्त्वम् अर्जुनः जानाति, तदपि भगवन्मुखादेव ज्ञातवान् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतोहि तथैव खलु पृच्छति जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। हे जनार्दन, भवता बुद्धेः ज्यायस्त्वं कर्मापेक्षया उक्तं खलु इति खलु तस्य आशयः। तर्हि तत्र ज्यायस्त्वं कर्मनिष्ठं किं रूपम् इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते कुतः तस्य तत् कुतः जायस्तुम् उच्यते इति चेत् श्रेयस्करत्वात् इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते जायस्तुं नाम श्रेयस्करत्वम् इति वक्तव्यं। श्रेयस्करत्वं नाम किं? तत्र श्रेयः इत्यनेन किं विवक्ष्यते इति चेत् मोक्षः इत्येव वक्तव्यं। श्रेयस्करत्वं नाम तर्हि मोक्षसाधनत्वं। तर्हि ज्यायस्त्वम् इत्यस्य कः अर्थः आयातः इति चेत् मोक्षसाधनत्वम् इत्यर्थः आयातः। अन्यादृशं श्रेयस्करत्वं बुद्धेः भवितुं नार्हति।
चेत् मोक्षसाधनत्वम् अनूद्य आक्षेपं करोति यस्मात् तस्मात् मोक्षसाधनत्वं कस्य अस्ति इति उक्त्वा अर्जुनः आक्षेपं करोति इति चेत् केवलस्य ज्ञानस्य तदस्ति इत्युक्त्वा आक्षेपं करोति। ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन इति आक्षेपं करोति। तत्र च ज्यायस्त्वं श्रेयस्करत्वरूपं श्रेयस्करत्वं च मोक्षसाधनत्वरूपं। तर्हि मोक्षसाधनत्वं यदि बुद्धेः इति उक्तं तर्हि केवलायाः बुद्धेः मोक्षसाधनत्वम् अस्ति इति ज्ञायते, न तु ज्ञानकर्मणोः न तु समुच्चितयोः ज्ञानकर्मणोः इत्यनेन ज्ञायते। तस्मात् अनेनाप्यंशेन ज्यायस्त्व अनुवादेनापि इदं ज्ञायते यत् अत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः अत्र भगवद्गीतायां नाभिप्रेतः इति ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन इति प्रथमपादं दृष्ट्वा द्वितीयपादं च दृष्ट्वा अर्थापत्तिप्रमाणेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवद्गीतायां नाभिप्रेतः इति। परन्तु अस्य उपरि कदाचित् एवं प्रश्नः भवितुमर्हति, तथा न। अत्र कस्य अंशस्य उपरि इति चेत् ज्यायस्तस्य विषये। ज्यायस्तस्य उपरि एवं प्रश्नः भवितुमर्हति, तथा न ज्यायस्तुम् अत्र श्रेष्ठत्वं विवक्षितम् इति, न तु मोक्षसाधनत्वरूपम् अत्र ज्यायस्त्वं न विवक्षितं, किन्तु केवलं श्रेष्ठत्वरूपं विवक्षितं। ज्ञानकर्मणोः मध्ये उभयोः समुच्चितयोरेव कारणत्वं, परन्तु तयोर्मध्ये इदं श्रेष्ठमस्ति, तस्य सहकारी कारणमस्ति कर्म इति श्रेष्ठत्वात् अत्र ज्यायस्त्वम् उक्तम् इत्येतावतापि ज्यायस्त्वम् उपपद्यते इति कृत्वा अनेन कथं ज्ञानकर्मणोः विरोधः अस्ति, ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवद्गीतायाम् अभिप्रेतो नास्ति इति तावत्पर्यन्तं कल्पयितुं शक्यते इति चेत् तदुपरि उच्यते। तर्हि पञ्चमाध्यायप्रश्नानुपपत्तिः भवति इति। पञ्चमाध्यायप्रश्नानुपपत्तिः इत्यनेन इदं विवक्षितं। पञ्चमाध्याये अर्जुनस्य जिज्ञासया यद्वचनमस्ति तदन्यथानुपपत्त्यापि ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवद्गीतायाम् अभिप्रेतो नास्ति, ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः अभिप्रेतो नास्ति इत्ययम् अंशः ज्ञायते इति। पञ्चमाध्याये अर्जुनस्य किं वचनमस्ति इति चेत् सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति। अस्य एतद्वचनानुसारेणापि अर्थापत्तिप्रमाणेन अन्यथानुपपत्त्या अत्र समुच्चयः भगवता नोपदिष्टः इत्यवगम्यते इति। तदर्थं कश्चन दृष्टान्तोऽपि भाष्यकारैः प्रदर्शितः। अत्र भाष्यपङ्क्तिः एवमस्ति, न हि पित्तप्रशमनार्थिनः वैद्येन मधुरं शीतलं च भोक्तव्यमित्युपदिष्टे तयोः अन्यतरत् पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्नो भवति इति। कः आशयः अस्ति? कश्चन रोगी स्वस्य पित्तरोगस्य निवारणार्थं वैद्यस्य सविधे गच्छति, वैद्यं प्रति औषधं पृच्छति। वैद्यः वदति शीतलं भोक्तव्यं मधुरं च भोक्तव्यम् इति वदति। तथा च वैद्यः उभयोः साधनत्वम् उक्तवान्। तर्हि उभयोः साधनत्वं रोगी अवगतवान्। यदि उभयोः साधनत्वं रोगी अवगतवान् तर्हि अन्यतरत् सः न पृच्छति। शीतलमधुरयोर्मध्ये पित्तप्रशमनकारणं यद्भवति तद्मह्यं ब्रूहि इति अन्यतरविषयकप्रश्नः रोगी न करोति। उभयोः साधनत्वं पित्तप्रशमनं प्रति उभयोः साधनत्वं यस्मात् अवगतं तेन। तद्वदत्रापि यदि भगवता पूर्वं ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः अर्जुनस्य कृते उपदिष्टः स्यात् तर्हि समुच्चितयोः ज्ञानकर्मणोः साधनत्वम् अर्जुनः अवगतवान् अस्ति। यदि समुच्चितयोः ज्ञानकर्मणोः साधनत्वम् अर्जुनः अवगतवान् अस्ति तर्हि अन्यतरविषयकप्रश्नः अर्जुनेन न क्रियेत। ज्ञानकर्मणोर्मध्ये यत् श्रेयः अस्ति तत् मह्यम् उपदिश इति अन्यतरविषयकः प्रश्नः सः न क्रियेत यदि समुच्चितयोः साधनत्वम् अर्जुनः अवगतवान् अस्ति चेत्। तस्मात् समुच्चितयोः मोक्षसाधनत्वं यस्मात् न अवगतमस्ति अर्जुनेन अत एव अयं प्रश्नः क्रियते। न अवगतम् इति कृत्वा किं ज्ञायते? भगवता तद् नोपदिष्टमिति ज्ञायते।
तस्मात् भगवता तु अत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः नोपदिष्टः तस्मात् ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवद्गीतायां तात्पर्यविषयः नास्ति इत्ययमर्थः एवं रीत्या अन्यथानुपपत्या कल्पयितुं शक्यते इति स्थितिः इति पञ्चमाध्यायप्रश्नानुपपत्तिः इति तृतीया अनुपपत्तिः तदुपरि शङ्का भवितुमर्हति अत्र अर्जुनस्य वचनं तु एवम् अपि उपपद्यते कथम् अत्र अर्जुनः मौढ्यवशात् प्रश्नं कृतवान् इत्यस्तु वस्तुतः पूर्वं ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवता उपदिष्ट एव भगवता उपदिष्टे सत्यपि अर्जुनः तत् न अवगतवान् किन्तु अन्यतरस्यैव साधनत्वम् अर्जुनः अवगतवान् तस्मात् अर्जुनः अन्यतरविषयकप्रश्नं करोति इति अर्जुनस्य वचनम् एवम् उपपादयितुं शक्यते खलु इति चेत् तर्हि भगवत् प्रतिवचनानुपपत्तिः स्यात् इति भगवत् प्रतिवचनम् अनुपपन्नं स्यात् इति उच्यते इदं यदि अर्जुनः एवं प्रश्नं करोति तर्हि तदुपरि पूर्वं अस्य प्रश्नस्य एतत् प्रश्नकरणात् प्राक् भगवता यदि समुच्चयः पूर्वं प्रतिपादितः स्यात् तर्हि अर्जुनस्य इमं प्रश्नं श्रुत्वा भगवतः प्रतिवचनं कथं स्यात् मया तु ज्ञानकर्मणोः समुच्चितयोः कारणत्वम् उक्तं त्वया तु अन्यतरस्य साधनत्वम् अवगतमस्ति त्वं भ्रान्तोऽसि तस्मात् अयं प्रश्नः अयुक्तः इति खलु भगवता उपदेष्टव्यमासीत् परन्तु भगवता तथा प्रतिवचनं न दत्तं तदुत्तरमपि पुनः निष्ठाद्वयप्रतिपादनमेव पुनः कृतमस्ति अग्रिमैः श्लोकैः इति कृत्वा भगवत् प्रतिवचनमपि अनुपपन्नं स्यात् इति भगवत् प्रतिवचनानुपपत्तिः इति चतुर्थो दोषः चतुर्थानुपपत्तिः तथा च निष्ठाद्वयविभागानुपपत्तिः तृतीयाध्यायप्रश्नानुपपत्तिः पञ्चमाध्यायप्रश्नानुपपत्तिः भगवत् प्रतिवचनानुपपत्तिः इत्येवम् अनुपपत्तिचतुष्टयेन भगवद्गीतायां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः भगवता नोपदिष्टः तस्मात् सः भगवद्गीतायाः तात्पर्यविषयो नास्ति इत्येतत् भाष्यकारैः प्रतिपादितं तद्यत्किञ्चित् मया अवगतं तदिह उक्तम् Thank you so much. Dhanyavadaha, Sri Karthik Sharma ji. That was, first of all, very beautifully delivered. I don't claim to be a Sanskrit speaker, but I do picked up a few words here and there. But I do want to commit to the world today that in a year from now, I want to be able to speak like this. I want to be able to understand life, just like our resident scholar, Dr. Nagaraj Garu, is going to help us to share some of the insights and the wisdom that was shared by Karthik ji. Nagaraj Garu, please enlighten us with your words of wisdom. Karthik Sharma Garu was bringing four different logical arguments that are provided by Shankara Bhagavad Pada to arrive at the conclusion that Bhagavan Sri Krishna in Bhagavad Gita is not instructing Karma Jnana Samuchaya. For the benefit of those who would like to understand what Karma Jnana Samuchaya is, Bhagavad Gita instructs Karma Marga, the path of ordained action. What ordained means? Vihita, that is actions, activities that are instructed to be done by the Shastra, by the Smriti, that is Vihita Karma. So, Vihita Karma Anusthana, that is the execution of the actions that are ordained by Smritis, Shastras, as the right actions, that is Karma Marga. That action, there are other details within Bhagavad Gita, how Karma Phala Sannyasa Yoga leads to moksha. And there is the other path, Jnana Marga, which is the path of knowledge or path of experience in the lines that are instructed by Upanishads, Brahma Sutras, and the Jnana Marga portion of Bhagavad Gita.
there is this famous debate whether the karma itself can lead to jnana. By performing karma itself, jnana can be acquired. That is there a possibility of jnana and karma being simultaneous? Karma jnana samuchaya is that. So by performing actions only, through actions only, we get knowledge or we get experience. For this question, the answer from Shankara Bhagavad Pada is that it is not possible. Karmas have to be relinquished. Then only the sadhaka, Advaita sadhaka, has to go to Jnana Marga, is the instruction from Shankaracharya. And how Shankaracharya establishes this Karma Jnana Samuchaya is not instructed by Bhagavan through Bhagavad Gita. It is by Vidwan Kartika Sharma ji. It has been established through four logical methods that are established in the Shankara Bhashya of Bhagavad Gita. Those are the first one is that if Bhagavan wanted to instruct Karma Jnana Samuchaya, there need not be Nishtadvaya, that is, Karma and Jnana need not be separately instructed. Second, in shlokas, in verses like Jayasi Chet, Bhagavan would not have instructed that for Shreya, for your welfare, for your moksha, you have to follow Jnana Marga. Third is in the fifth chapter, Arjuna, while asking for a clarification, he would not have asked, why, please instruct me among these two, among karma and jnana, which is the best, which is the better one. If Arjuna would have known that karma and jnana can be simultaneous, he would not have asked for a choice between the two. The fourth is, even if we can say, even if we can argue that Arjuna was ignorant, that is why he was not asking for simultaneity, the answer provided by Sri Krishna to Arjuna also does not contain this karma jnana samuchaya. So that is the fourth logic. Using these logics, fourth logical methods, Shankara Bhagavad Pada establishes that the simultaneity of karma and jnana is not instructed by Bhagavan in Bhagavad Gita. So this is the essence. This is the whole summary of the argument. So to establish that, at each place, Kartika Sharma ji was using various Mimamsa methods of interpretation of sentences, methods like Arthapatti and Anupapatti. Arthapatti is meaning that is not mentioned here because the meaning does not come here. It has to be taken from some other source. And Anupapatti is, it cannot be derived from the given sentence. Using all such methods of Mimamsa and all the logical methods, Kartika Sharma ji was establishing that Shankara Bhagavad Pada himself is using these Mimamsa methods while arguing for the absence of Karma Jnana Samuchaya in the instruction of Bhagavad Gita. He quoted from the Bhashya sentences at all these four different places in Bhagavad Gita Bhashya, and he has been establishing how using the logical methods of Mimamsa, Shankar Bhagavad Pada has been instructing against taking Karma Jnana Samuchaya as the instruction from Bhagavad Gita. Nagaraj Garu, thank you so much. Thank you so much. That was extremely succinct and summarized so beautifully by you. We really appreciate it. So we thank Kartik Sharma ji once again. And it's again very inspiring to see such young scholars
take up this Advaita education as their mainstream. And that is one thing that has been resonating throughout this festival, to see these young people that there is hope that this Advaita Amrita Varshini will continue for another 10,000 years. So thank you, Nagaraj Garu, for joining and offering a very wonderful commentary.